जय जगन्नाथ रमेश वाली को आपको बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु आज मुझे आपको नहीं श्रीक्षेत्र धाम और आप देखुं महोदय आज्ञा आप जो रही नीलाद्री बीच रही आम नीलाद्री बीच ठार जो मेन बीच रही जस्ट से गोटे किलोमीटर आसा पड़ो आप जो बाईपास भुवनेश्वर बाईपास से आड़ को समुद्र कूल मिले आपको गोटे किलोमीटर आसला आपको गोटे टर्निंग मिले जस्ट से टर्निंग रु आम यही बीच टिकेट आठी पूरा निरोला आप देखिए यात्री ना तेणुक आप भी जाणी रखु आप ये जो आसवे निरोला समुद्र बीच पाइबे निरोला महोत्सव पाइबे कि गाधे पाइबे ना जदि ये गाधौं तो आपको विपद कहीं आप सुरक्षा करते जो लोक गैदरिंग अच्छा जाति मैंने जो अधिक गैदरिंग अच्छे स्नान करेंगे महोत्सव स्नान करेंगे कारण से आपको सुरक्षा कर्मी मिल पारे आउ गैदरिंग लोक जब आपको करेंगे तेणुक ये जगह देखो बहुत माने देवटा बहुत दूर सब जगह को आप जिते जी तो करेन्ट प्रभाव आपको बहुत दूर तेणुक ये तेणुक आप जो लोक गैदरिंग गवर्नमेंट जो सुरक्षा देखिए आप जस्ट खाली बुझे एंजय करें आसतु आम जा श्रीक्षेत्र को श्रीक्षेत्र में बुलवा गुंडीचा मंदिर बुलवा आपको देखिए कि जगन्नाथ मंदिर को जावाक केमती बात आप जगन्नाथ मंदिर देखिए जगन्नाथ परिक्रमा मार्ग मुझे टोटाल नवीन पट्टनायक जो पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जो आप परिक्रमा मार्ग मुझे पूरा टोटाल जगन्नाथ परिक्रमा मार्ग এইটা আপনার যে দেখুছেন এইটা হচ্ছে ভুবনেশ্বর পুরী মহোদধি এটা স্বতন্ত্র ভাবে এটা গোটে বাইপাস আর এই বাইপাস আপনার সাতপড়া যাইপারে তো এই রাস্তা দেখি था देखी था এটা হচ্ছে জায়গাটা ଆମେ ହେଲେ ବେଳାଭୂମି कोस्टाल लाइन देकर आम जा आम जो बाईपास है भुवनेश्वर ठारू ये जो बेलाभूमि के बाईपास है आम से बाईपास से जा बर्तमान पे आम बाईपास से जाइए देखु बेलाभूमि केते सुंदर देखा जाउछि एवं कोस्टाल बीच कोस्टाल लाइन जो है अति सुंदर लगुचे आम ये कोस्टाल लाइन रे जीवा आपण जगह को आसिक देखुं सुंदर व्यू देखुं आपण ये व्यू रे बढ़िया फोटो करेंगे बढ़िया प्लेस अच्छी फोटो उठाइबे आराम से ठीक फोटो करेंगे फोटो सुंदर सुंदर प्लेस पूरा विस्तृत आपण देखुथिबे क्लाइमेट किसी भिन्न प्रकार रही आज्ञा हाँ आज क्लाइमेट वर्षा पाग रही तो वर्षा पाग जो किसी किसी जगह वर्षा हो किसी जगह सुखिला रही किंतु मेघ घोड़क रही क्लाइमेट छाई जना पड़ी खरा नथिबारु क्लाइमेट पूरा छाई जना पड़ी यही बेलाभूमि बहुत सुंदर होता है तेणु एठारे पर्यटक मैंने आसी गाधोई था एवं एठारे अधिकांश यात्री माने देखा जाता कारण एठारे दुकान बाजार एवं जनगहली रही है देश विदेश अनेक यात्री यही महोदधि क्षेत्र को आसी मजा उठे था एवं यही महोदधि क्षेत्र को आहरी सौंदर्यमय कर यही महोदधि कूल आपण देखुवा यही डंगा गुड़िक माछ धरा डंगा यही ठारू माछ धरने को जाती जो मैंने माछ धराली डंगा गुड़िक महोदधि कूल रही
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଦୁଇଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏହି କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନଟି ଆଲୋକମାଳରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଠି ଦୋକାନ ବଜାର ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଜି, କାରଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ନହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦୋକାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକର ଜିନିଷ କିଛି ଶିପ ଏବଂ ଶିପ ଉପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାରଣ ବର୍ଷା ପାଗ ସକାଶେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାଲ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଦୋକାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଜୋର ପବନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଅତି ସହଜରେ ଲଜ୍ କିମ୍ବା ହୋଟେଲ ମିଳିଯାଇପାରେ। ମିଳିଯିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଖୋଜିବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହୋଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ହଲିଡେରେ ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଏଠି ହୋଟେଲ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆସିଲେ ବି ଏଠି ଖୋଜିକିରି ଆପଣ ଭଲ ହୋଟେଲ ନେଇପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅନଲାଇନ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନରେ ବୁକିଂ କରିକି ହୋଟେଲ ଆସିବେ ବୁଲିବାକୁ। ପୁରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ପୁରୀର ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଜାଗା ରହିଛି, ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାତପଡ଼ା, ଚିଲିକା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଏସବୁ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭିତରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ ଠାରୁ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା। ଡାହାଣ ପଟକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ସାତପଡ଼ା ଯିବାକୁ ରୁଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଯିବାକୁ ରୁଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏଇପଟେ ଆପଣ ସାତପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ସାତପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ରୁଟରେ, କୋଣାର୍କ ଯାଇପାରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଇ ରୁଟରେ ଗଲେ ଆମେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବାହାରିବା। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଯିବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଦେଖିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲି, କାରଣ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପୁରୀ, ଆରାମସେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଏଇପଟେ ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ପାଇବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏଇଟା। ଆମେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେପଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ପୁରୀର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନବୀକରଣ ଚାଲିଛି, କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସେହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପଟକୁ ଯିବା। ବାମ ପଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶରଧାବାଲି, ଯେଉଁଠାରେ 3 ରଥ ଦଣ୍ଡ 9 ଦିନ, ମାନେ 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରଧାବାଲିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ 3ଟି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ 3ଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶରଧାବାଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଧାବାଲିର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ମାର୍ଗ। ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ
ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଏହି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ର ମାର୍ଗ। ଟିକେ ଆଉ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଏହିଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଳପ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଚାହାଣ ମେଲା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପହଡ ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ ଠାକୁର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଛୁଟିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ତିନି ରଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶରଧାବାଲି ଏହି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଶରଧାବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶରଧାବାଲି, ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ରଥ ରହିଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ତିନି ରଥ ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସିଥିବା କିଛି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏଇଆ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ବସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ବା ଯୋଗୀ ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ବସିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଆପଣ ଏଠାରେ ପାଇବେ। ଏହି ଶରଧାବାଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥର ଚକ ସ୍ପର୍ଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର। ଏହି ବାଲିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବିତେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ, ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ। ଶରଧାବାଲି ଦେଖିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର ସେହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ। ଚାଲନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଜାଗା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପଛେ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ସେହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଏହି ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ 3 ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରହିଛି 3 ରଥ। ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟମାନ 3 ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତଗଣ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ
ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିଠାରେ ରଖାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଗଣାରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାର ମାନେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର ଦେଇକରି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ମଠ ଏବଂ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଯିବା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଯିବା। ଏହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ। ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଏଠାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଆମର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଏଠି ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ବି ସରକାର ଗଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ଯାକି ରାସ୍ତା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଠାରୁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ଘର ଦ୍ୱାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରି ଏହି ଜାଗାଟିକୁ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଜାଗାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା। ଏହାପରେ ଆସିବ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର। ପଶ୍ଚିମ ପଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପଶ୍ଚିମ ପଟ। ପୁରା ଚାରିପଟ ଯାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରା ଏହିପରି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଟୁ ହ୍ୱିଲରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ରଖି ଚାବି ପକେଇ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗଟି ଅତ୍ୟଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆକୃଷ୍ଟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ଜୋତା, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିନା ଶୁଳ୍କରେ ଆପଣ ଏହି ସେବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରାତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚମତ୍କାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏହି ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ଆମେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବା ପୁଣି ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆମେ ପୁରା ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଖାସ୍ତା ଗଜା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମେ ଟିକେ ଖାସ୍ତା ଗଜା ଏଠୁ ଖାଇଲୁ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଷ୍ଟିଲର ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିଲୁ। এই ଦୋକାନରୁ ଆମେ କିଣିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ এই ଦୋକାନଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଜାଗା ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।